Okay, hello everyone, and welcome to citizenship class. And we are in part 2 still of the citizenship booklet, and we are going to be discussing the topics on page 21. Okay, so 21 of your citizenship booklet, and today we are talking about privileges. خوش آمدین در کلاس سیتیزنشپ و امروز از کتاب درس ما در صفحه 21 کتاب است که میخوانیم و مضمونی را که درس میخوانیم امروز به پریویلیج یا امتیازات ما در کشور استرالیا می باشه. Okay, so our first privilege is that you can apply for work in the Australian Public Service and the Australian Defence Force. So if you're an Australian citizen, you can apply to work in the Australian Public Service or the Australian government, and those offices are like Centrelink, Medicare, or the Australian Taxation Office. And then also the Australian Defence Force, which is like the Army and the Navy and the Air Force. پریویلیج یا امتیازاتی که بر ما از طرف وقتی که سیتیزن میشیم از طرف حکومت استرالیا داده میشه که ما میتونیم به کار اپلای کنیم یا درخواست بدیم به کار و به دولت میتونیم که کارهای دولتی بکنیم و مستحق سنترلینک شویم و امتیاز مدیکال یا ساعتامی استرالیا را میتونیم بگیریم و تکس آفیس و یا ریاست مالی استرالیا را میتونیم که درخواستی بدیم به تکس فایل نمبر ما و حتی میتونیم که در قوای نظامی استرالیا اشتراک کنیم. نظر با انتخاب خود ما میتونیم که در قوای نظامی استرالیا شامل شویم و به طور مثال پلیس یا آرمی و یا نیوی به حساب عساکر بحری و دیگر قوای نظامی استرالیا میتونیم که شامل شویم. And the second privilege is that Australian citizens can seek election to Parliament. So Australian citizens aged 18 years or over can seek election to Parliament at the federal, state, or territory level. So it's both an honor and a serious responsibility to serve in an Australian parliament. و امتیاز دومی که بر ما داده میشه ما میتونیم که طلب کنیم از انتخابات شورای مجلس و سن سال ما که اگر از 18 سال بالا باشه میتونیم که در انتخابات شورای مجلس و انتخاب اتحادی یا فدرال و یا استیت حکومت و یا دولت میتونیم که در انتخابات خود شامل کنیم و این هم یکی از امتیازات
هست که بعد از سیتیزنشپ در استرالیا بر ما داده میشه. The next privilege is that you can apply for an Australian passport and re-enter Australia freely when you go overseas. So when you become an Australian citizen, you have the right to live freely in Australia. You have the right to apply for an Australian passport. As an Australian citizen, you are free to travel overseas and return to Australia. You do not need a visa to و come back to Australia. و امتیاز سومی که بر ما داده شده، میتونیم که به پاسپورت استرالیایی درخواست بدیم و پاسپورت استرالیایی بگیریم و به هر کشور که خارج از استرالیا سفر کنیم دوباره آزادانه بدون ویزه پس آمدن به استرالیا را بگیریم و میتونیم که داخل استرالیا آزادانه پس دوباره به استرالیا داخل شویم و این هم یکی از امتیازات است که بعد از سیتیزنشپ بر ما حکومت استرالیا میده. The next privilege is that Australian citizens can ask for consular assistance while overseas. So in many countries, Australia has an embassy, high commission, or consulate. While you are overseas, you can ask for help from the official in times of need. و امتیاز دیگه که از طرف حکومت استرالیا بر ما داده شده برای کسایی که سیتیزن استرالیا است، وقتی که یک سیتیزن استرالیا از خارج از استرالیا سفر میکنه به هر مملکتی که باشه، اگر در اون مملکت کدام مشکل روبرو میشه و به کمک ضرورت می داشته باشه، میتونن که در سفارت استرالیا که در امان کشور وجود داره یا کانسلگری یا نمایندگی استرالیا اونجا می باشه، میتونن که در اونجا مراجعه کنن و از آنجا از سفارت یا نمایندگی استرالیا کمک بخواه که امرایش کمک بگیره بتن. Okay, we'll go to the next. The next and last privilege is that Australian citizens can register children born overseas as Australian citizens by descent. So Australian citizens may have children born overseas. They can register their children as Australian citizens. The children have the same rights and responsibilities of citizenship as children born in Australia. و امتیاز دیگه که هست که برای یک سیتیزن استرالیا از طرف حکومت داده شده، وقتی میتونه که ثبت نام یا راجستر کنه، وقتی که پدر یا مادر یا اردویشان سیتیزن استرالیا می باشند، باید و اولادشان که
زیر سن یا از 18 پایان می باشند میتونه برای از اونا هم درخواست سیتیزنشپ استرالیا را بکنن و در اون صورت است و هر امتیازی که یک طفل استرالیایی داره، اولادایی که از خارج که پدر مادرش سیتیزن باشه که اونا هم میاین عین امتیاز امی کسایی که از دیگه مملکت ها آمدن و سیتیزن شدن اونا هم عین امتیازات می داشته باشه. Okay, we will now go to our citizenship, I guess, slides so that we can go through the definitions more, but also have some test questions that we can review. و حالا میریم به طرف سلاید شوی که جور کردیم و لغتایی که بیرون نویسی کردیم که زیادتر براتان واضح‌تر و آسانتر شود درس براتان تشریح کردیم و گوش کنیم و ببینیم. So this is Australia's democratic beliefs, and this is part 9. And in this lesson, we're covering a citizen's privileges. The key words to learn are privilege, permanent, federal, state, parliament, register, overseas, consular, emergency, election. لغتایی که بیرون نویسی از کتاب کردیم و لغتای مهم است که باید از یاد کنین و پرکتس کنین دوش. یکی از پریویلیج امتیازات مانا میده، پرمننت به مانای دائمی، فدرال اتحادی، استیت ایالات یا حکومت، پارلمنت شورای مجلس یا مجلس شورا، راجستر ثبت نام کردن، اوورسیز خارج از کشور، کانسلر یا کنسلگری یا نمایندگی، امرجنسی عاجل و الکشن انتخابات. Okay, responsibilities. Responsibilities are something which one is required to do as part of a job or a role or legally. So an example of a responsibility would be to pay your bills. Or another responsibility is to go grocery shopping and buy food for the family. responsibility خود لغت responsibility یعنی مسئولیت هایی که در زندگی ما داریم، یعنی به طور مثال مسئولیت که از طرف دولت یک قانون بر ما برگزار می شود مسئولیت ما است در مقابلش که ما او را باید انجام بدیم و بعض مسئولیت ما در مقابل کار بار ما می باشه و مسئولیت ما در مقابل اولادا می باشه، مسئولیت که ما باید بریم به خریداری از مواد غذایی و فامیل خود تغذیه کنیم و نان بدیم. این responsibilities یعنی به معنای مسئولیت هایی که در زندگی ما هست
و ما باید او را به خوبی و بهتریش انجام بدیم. Privileges, they are a special right or advantage granted or available only to a particular person or a group. privilege امتیازات معنا میده و این یک امتیازات یک چیز هست که خاص است که برای یک شخص و یا برای یک گروه داده می شود. مثلا مثلا قسم که ما گفتیم وقتی سیتیزن میشیم از طرف حکومت استرالیا بر ما بعضی امتیازات مقرر کرده که ما از او مستحق شویم یا مستفید شویم. So privilege number 1 is that you can, as a citizen, apply for work in the Australian Public Service and the Defence Force. So that's Centrelink, Medicare, Tax Office, Army, Navy, Air Force. و یکی از امتیازات که به طور مثال که سیتیزن میشیم میتونیم که درخواست کنیم و امی چیزا یکی از سنترلینک و دیگه مدیکیر و قوای نظامی استرالیا که ما میتونیم که درخواستی یا شامل شویم. Election. Election is an event where people choose a person to represent them in the government. And then parliament is a group of elected citizens that make up the government of a country. الکشن که هست انتخابات منامیته که مردم میتونه از بین امی مردم که سیتیزن استرالیا می باشن و از 18 ساله باید بالا باشن از بین مردم نماینده خود انتخاب میکنن که یک حکومت تشکیل بدن و پارلمنت که هست شورای مجلس شورا می باشه یا کسایی که در حکومت کار میکنن و او گروپ هست که از خود بین سیتیزن مردم انتخاب شده و در دولت و امی حکومت کار میکنه و انتخاب شده. Privilege number 2 is that citizens can seek election to parliament. So citizens over 18 years old can be a representative in parliament. و دیگه امتیازات که هست که میتونیم که ما سیک به معنای طلب کردن و الکشن انتخابات و پارلمنت هم شورای مجلس مانا میده. وقتی که ما سیتیزن میشیم و از 18 ساله بالا میباشیم و انتخاب میکنیم نماینده خود که در امی مجلس از مجلس شورا باشد یا از پارلمنت. So representatives in parliament can help other citizens bring important matters to the government. Okay, and so it goes, when talking to the government, it starts with the citizen and then goes to the representative and then to the government. و امین نماینده که از پارلمنت یا شورای مجلس انتخاب میشه و برای مردم کمک میکنه و یا مثلا یک پیام از مردم به حکومت یا پارلمنت
انتقال میده یا از حکومت بر مردم انتقال میده. ای از بین خود مردم می باشه و یک نماینده است که از بین خود مردم انتخاب شده است. Overseas. So overseas, when a person leaves their country to travel to another country, you say they're going overseas. overseas به معنای عزیز که وقتی که به خارج از کشور که زندگی میکنی بروی. به طور مثال اگر در استرالیا زندگی میکنی، مثلا سفر به افغانستان و یا کانادا، امریکا و هر جایی که بری سفر کنی، لغت اوورسیز معنایش خارج از کشور معنا میده. Privilege number 3 is that an Australian citizen can apply for an Australian passport. As an Australian citizen, you have the right to get a passport. You are free to travel overseas. You do not need a visa to come back. So to come back to Australia after traveling overseas, you do not need a visa. و و امتیاز دیگه سیتیزن شدن ما به کشور استرالیایی ای است که وقتی که سیتیزنشپ خود میگیریم، بعد از او به درخواستی به پاسپورت گرفتن میکنیم و وقتی که پاسپورت خود گرفتیم، سفر که کردیم، دیگه بدون از اینکه ویزا بگیریم و دوباره پس داخل خاک استرالیا شویم، یعنی بدون ویزا گرفتن میتونیم همراه پاسپورت استرالیا هر کشور که بریم دوباره پس به خود استرالیا همراه پاسپورتش آماده میتونیم و کدام ویزه ضرورت نیست که دوباره داخل خاک استرالیا شویم. یعنی پاسپورت استرالیایی خودش مثل یمی امتیاز میده که یک استرالیایی دارد. Privilege number 4 is that you can ask for consular assistance. So as an Australian citizen, you have the right to get help while overseas at an embassy or a consulate. و امتیاز دیگه هست که به طور مثال اگر بر ما کدام مشکل در خارج از کشور استرالیا میشه، میتونیم که ما به سفارت استرالیا و یا کانسلگری یا نمایندگی استرالیا مراجعه کنیم و در اونجا از اونا کمک بخوایم. You can get help at an embassy or consulate during civil unrest and during a natural disaster. Also, if you get seriously sick or injured. و مثلا خارج از استرالیا میریم در یک کشور که دفعتا مثلا یک natural disaster به معنای حادثات طبیعی رخ میده. به طور مثال این عکس که میبینین سیل آمده و در اینجا در این قسم حادثات و یا هر مشکل پرابلم و یا در مملکت میرین که ناگهانی در اونجا جنگ شروع میشه، مظاهرات شروع میشه، وضع از اون مملکت خراب میشه و شما به کمک ضرورت دارین. در اون صورت میتونین که مراجعه کنین به
کانسلگری استرالیا یا به سفارت استرالیا و کمک بخواین. و یا اگر مریض میشین یا کدام زخم عمیق میبردارین، در صورت هم میتونین که برین به سفارت استرالیا و یا نمایندگی استرالیا مراجعه کنین و کمک بخواین. Then privilege number 5, children born overseas to citizens can have citizenship. Australian children born in another country can be registered as Australian citizens. و امتیازات دیگه که بر ما حکومت استرالیا بعد از اینکه سیتیزن میشیم داده، اگر مادر یا پدر یا اردوشان سیتیزن استرالیا می باشند و اولادشان از 18 پایان می باشند و در خارج از استرالیا می باشند، هر جایی که باشند، آنها را می تونند که به درخواستی به سیتیزنشپ آنها هم بدن و آنها هم اتومات سیتیزن شده می تونند. And now we'll go through some test questions on the material we just talked about. So question number 1, how many privileges do Australian citizens have? A, 5, B, 3, C, 4. چند تا امتیازات که در سوال اول است که چند امتیازات ما عمیل در درس خود خواندیم از طرف از اینکه حکومت استرالیا که ما وقت سیتیزن شویم. A 5 امتیازات و B 3 امتیازات خواندیم و 4 امتیازات. The correct answer is 5. 5 privileges. Question number 2. An election is when A, citizens get a passport, B, people vote to choose representatives, C, the government makes new laws. کوشن نمبر 2 است که وقتی که انتخابات صورت میگیره، باید به پاسپورت انتخابات بدیم که پاسپورت خود بگیریم، یا مردم به نماینده خود در انتخابات شرکت میکنن، و یا سی گورنمنت یک قانون نو میکشن. The correct answer is B. مردم در انتخابات اشتراک میکنن که مورد پسند خود و نماینده خود انتخاب کنن. Question number 3. Australian citizens can apply for A, driver's license, B, work, C, passport. و استرالیا وقتی که به سیتیزن شپ اپلای میکنن، آیا به خاطر درایور لیسنس خود اپلای میکنن یا به خاطر که کار کنن و یا درخواستی میتن که پاسپورت بگیرن؟ The correct answer is C. Question number 4. When Australians are overseas, they can get help at
A, the hospital, B, an embassy or consulate, C, the Parliament House. خب وقتی که در خارج از استرالیا می باشین و یعنی اوورسیز یا خارج از استرالیا می باشین که کمک می خواین، آیا باید A به شفاخانه مراجعه کنین، B به سفارت استرالیا یا نمایندگی استرالیا مراجعه کنین و یا در پارلمنت هاوس یا در شورای مجلس شورا باید مراجعه کنید. The correct answer is B. باید در سفارت یا نمایندگی مملکت استرالیا در کشور که می باشه باید مراجعه کنید و درخواست کمک کنید. Question number 5. Citizens who have children overseas can register for A, passport, B, citizenship, C, Medicare card. و اولادایی که در خارج از استرالیا پیدا میشه میتونن که به سیتیزنشپ استرالیا خود ثبت نام کنن، البته در صورتی که پدر و مادرشان سیتیزن باشن. آیا به پاسپورت استرالیا میخواین که درخواستی بدن یا به سیتیزنشپ استرالیا میخواین درخواستی بدن و یا ای که مدیکر کارت باید به دست بیارن؟ The correct answer is B. Question number 6. Australian citizens traveling overseas need a visa to enter Australia. True or false? وقتی که یک سیتیزن استرالیا پاسپورت استرالیایی می داشته باشند و بخواین که دوباره پس به خاک استرالیا بیاین، آیا به ویزا ضرورت داره یا نه؟ این صحیح است یا غلط؟ The answer is false. غلط است. بدون ویزا میتونن که ویزه استرالیا را بدون از اینکه بگیرن، چون پاسپورت استرالیایی می داشته باشن، میتونن که داخل استرالیا شوند. از او خاطر این سوال غلط است. Okay, that is all for our citizenship class for today. Thank you for coming, and please watch the other videos to keep on practicing and reviewing. تشکر از آمدنتان به کلاس امروز و ویدیوهایی که برتان روان میکنیم حتما ببینین و پرکتس کنین. روز خوش. خداحافظ. Megan is